салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, алоқамандони забонҳои хориҷӣ. ҳамаи шуморо ба канали Дунёи забонҳо хушомадед ва хайранақда мегӯем. Дарси шашум аст аз китоби New Grammar Time 1. Hello everyone, hello brothers and sisters, welcome to our channel English Words. دوستانی که در اینجا قرار داشته باشند، خب اگر آواز خوب باشند یک خبر کنند خیلی خوب می شود. خب یک لحظه دوستان گرامی، از دیگر کانال بسنجیم که آواز هست. خب فکر میکنم هست. بله آواز هست. خب улуғбек шӯҳратов, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. хуш омаден бародари азиз улуғбек шӯҳратов. абдуллоҳ ашир, салому алайкум. Ва алайкум ассалом. хуш омаден бародар абдуллоҳ. пазанда таҷик, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. хуш омаден пазанда таҷик. ва абдуллоҳ ашир гуфтанд овоз хуб аст, беҳтарин. улуғбек шӯҳратов, овоз беҳтарин аст, хеле хуб. пазанда таҷик сеюм лайк, ташаккури зиёд. дастархони зебо, ва алайкум ассалом, хуш омадед апаҷон пазанда. ҳамаи шумо бори дигар хуш омаден. якум бор якум лайка ҷуқида, ташаккури зиёд, сарбаланд бошед. бале, дарси забони англисӣ аст. дарси забони англисӣ. касоне ки нав пайваст шудаанд, дарсҳои мо ҳар рӯз идома доранд, яъне соати 8 ба вақти Москва, аз китоби New Grammar Time, яъне аз сатҳи ибтидоӣ дорад идома меёбад. чӣ гуна мегӯянд? забондонӣ ҷаҳондон. хоб, яъне касоне ки мехоҳанд забон омӯзанд, метавонанд ки ба ин канал пайваст шаванд ва бо ҳам забон меомӯзем. забондонӣ ба волоӣ расонад. забондонӣ ба волоӣ расонад, зи гумроҳиву нодонӣ раҳонад. касе ку беш омӯзад забоне, касе ку беш омӯзад забоне, расидан бар муроди дил тавонад. хоб, хушбахтии мо, саломи гарму ҷӯшон ай ватан ҳаматонда. Ва алайкум ассалом бар шумо касоне ки дар ватан ҳастанд. хушбахтии мо чорум лайк, ташаккури зиёд. Simple Man, салому алайкум. Ва алайкум ассалом, хуш омаден. Welcome. хоб, агар аҳмад ёсин, салому алайкум. панҷум лайка бихаб тичар. Ва алайкум ассалом, ташаккур барои лайк, барои дастгирӣ. сарбаланд бошем. хоб, ягон саволу пешниҳодо набошад, меравем ба суроғи китоб. аз китоб оғоз мекунем. аз китоб фикр мекунем беҳтар аст. хоб, хушбахтии мо имрӯз ватан омадем. беҳтарин. ватан чӣ хел аст? хуб аст? Дунё World. салом устод, чашмтон нараса. Турсия пиридайтон. ташаккур, ташаккур Дунё World. Thank you so much. хоб, бо иҷозати шумо дӯстони гиромӣ, меравем суроғи китоб. беҳтарин 17 градус гармай. 17 градус фаҳмида мешавад ки
خیلی هوای ساخینه میخینه. خب یک لحظه معذرت دوستان، کمی کامیرا را جور کنیم. گفتی برادر افغان. خوشبختیم و شبانه فهمو بهترین دنیا ورد. You are welcome. اوکی. خب چخیل است؟ یکی کج است و فکر میکنم که در نظری ما کج میتوه. Simple man, let's go. Okay, let's go, brothers and sisters. خب دوستانی که نو پیوستن از کتاب نیو گرامر تایم 1 داریم ادامه میدیم. درسی ششم است. خب درسی گذشته درباره جمع ساختن اسم ها بود اگر خطا نکنیم. یعنی جمع ساختن اسم ها یک درس پیش بود. فعلی بودن همراه جانشین های فاعلی I you گرفته بودیم. I you اگر خطا نکنیم بله دو جانشین را گرفتیم و تمرین کار کردیم. امروز باشد از جانشین های he she it ادامه میدیم. یعنی جانشین های فاعلی he she it. خب چگونه که simple man گفتن let's go, let's start. رسمی یکم نگاه کنیم. کمتر کلام کنیم میره. خب واضح هست حرف رو خوانده میشه دوستان گرامی. اگر حرف رو خوانده نشه کمتر یک کلام کنیم یا که چخیلش کنیم. یعنی خب فکر میکنم خوب است نه؟ در اینجا در رسم یکم نگاه کنیم. زویا میگه look it's a new city. میگه نگاه کن این یک CD است. یعنی CD همون دیسک رو میگن. دیسک که دیگر هم معروف است یعنی مشهور است میدونیم دیسک چی است. یعنی اصلا این از دو کلمه عبارت است. این C و D از دو کلمه عبارت است. یعنی کامپکت دیسک میشود. یعنی کامپکت دیسک اگر ترجمه کنیم قرصی فشرده میشود. اما حاضر اگر قرصی فشرده تمام وطن بگردیم و فکر هیچ که نمیفهمه که قرصی فشرده چی است. اما وقتی بگیم که CD همه میفهمن یا که دیسک بگیم همه میفهمن. بنابراین ترجمه تاجیکیش قرصی فشرده میشود و ترجمه معمولی که ترجمه هم نه یعنی کلمه معمولی که استفاده میشه در بین مردم دیسک. یعنی look it's a new CD. نگاه کن این یک CD نو است. این یک CD نو است یا یک دیسکی نو است. و در جواب برای میگوید رکس راک. رکس راک یعنی یعنی یک کلمه تعجبی است. یعنی به زبان تاجیکی میتوانیم این را واه گوییم. رکس راک. رکس راک شاید نامی همون یا نامی دیسک است یا که نامی همون سراینده است یا نامی موسیقی است. خلاص نام است نه؟ یعنی هم رکس و هم راک چون که هر دو با حرف کلان نوشته شده است. اسمی خاص است. رسم دوم را نگاه کنیم. Is he a good singer? Is he a good singer? میگوید آیا وی سراینده خوب است؟ کی پرسیده است؟ برین پرسیده است. آیا وی سراینده خوب است؟ در جواب زوی میگوید yes he is. بله وی هست. وی است. He is very good. وی خیلی خوب است. یعنی خیلی خوب است به معنی چی است؟ خیلی سراینده خوب است. Listen یعنی گوش کن. در اینجا ت خوانده نمیشود. listen نمیگیم. listen گوش کن. خب یعنی CD را میموند همون دیسک میگوید که گوش کن. در راست میسه نگاه کنیم. شاید موسیقی برای برین اونقدر پسند نآمده است یعنی معقول نشده است و هم برای کورک نیز میگوید که نه یعنی واه نه.
he isn't good. He isn't good. در اصل در اینجا he is not good است. He isn't good یعنی وای سراینده خوب نیست. He's terrible. He's terrible. He's terrible. وای وحشتناک است، دهشت آور است. یعنی terrible گفته وحشت آور، دهشتناک، دهشت آور. یعنی وای خیلی مقصدش خیلی موسیقی وحشت آور است، یعنی ترسناک است. خب در اینجا این توتی قطعی همراه برین علاقه برآمده استن از اتاق. میگوید که she's mad. She's mad. She's mad یعنی وای دیوانه است. یعنی کی را گفتستن؟ زوی را گفتستن که وای دیوانه است. مقصد وای دیوانه است که این چنین موسیقی ها را گوش میکند. خب رسیدیم در قسمتی جمله های در قسمت گراماتیکا. بالا گفتگو بود، دیالوگ بود. اکنون در اینجا گراماتیکا میگیریم. پوزیتیو جمله های خبری یا جمله های مثبت، نگاتیو جمله های منفی یعنی که اینکاری. He is a good singer. He is a good singer. و میتوانیم his بگوییم. در اینجا دو واریانت هست. میتوانیم he is گوییم، میتوانیم his. He's a good singer. He's a good singer. He's a good singer. یعنی وای سراینده خوب است. یعنی که she's a good singer. She's a good singer. وای زن سراینده خوب است. It's a CD. It's a CD. It's a CD. It برای اشیا و حیوان ها استفاده می شود. بنابراین در اینجا it آمد. وای یک CD هست. خب اینا بودن جمله های تصدیقی یا خبری. خب جمله اینکاری. He is not a good singer. He is not a good singer. وای سراینده خوب نیست. یعنی که به شکل اختصار شده he isn't a good singer. He isn't a good singer. وای سراینده خوب نیست. یا she isn't a good singer. وای زن سراینده خوب نیست. It isn't a CD. It isn't a CD. خب دو نمود، دو واریانت. یعنی میتونیم it is not گوییم، it isn't گوییم. یعنی it isn't a CD. یعنی وای CD نیست. یعنی خب جمله های سوالی چقدر سوال میکنیم؟ همون ورب تو بی رو چگونه که در درسی گذشته گفتیم در اول جمله میاریم میشود به معنای آیا که در زبان تاجیکی است. Is he a good singer؟ آیا وای سراینده خوب است؟ Is she a good singer؟ آیا وای زن سراینده خوب است؟ Is it a CD؟ Is it a CD؟ Is it a CD؟ یعنی وای CD هست. خب اگر جواب مثبت باشد میگیم که yes she is. Yes he is. Yes she is. Yes it is. خب و اگر جواب ما منفی باشد یعنی که این کاری باشد میگیم که no he isn't. No he isn't. No she isn't. No it isn't. همش ترجمه میشد که نه وای نیست. یعنی نه وای نیست چی؟ سوال چگونه که باشد؟ اگر سوال در باره is he a good singer باشد میگیم که no he isn't. نه وای سراینده خوب نیست. خب خب در اینجا توتی مثل همیشه باز یک چیز آگاه میکنه، فهموندنی است. یعنی مقصد میگوید که برای مردها he استفاده میکنیم، برای زنها she استفاده میکنیم، برای اشیا و حیوانها it استفاده میکنیم. خب این جانشینی های فاعلی. خب اکنون میگذاریم به مرحله تمرین کار کردن. اگر همینجا باشین. خب در اینجا یک نفر نشون دسته که یک نفر کی باشه؟ یکون کس هست دوستان گرامی؟ اگر باشد با هم تمرین کار کنیم. اگر نباشین خب simple man I'm okay. Thank you so much simple man. خب تمرین کار میکنیم. Write his she's or its. میگوید his she's یعنی که its رو نویسیم. در اینجا از یک قلم گیریم. یکمش رو خودش کار کرده است. میگوید در بین قوس نگاه کنیم زوی هست و معمولا اینجا خالی است. یعنی ما باید که his she's یعنی که its اضافه کنیم.
زوی خب زن هست و یعنی شخص است. پس she's ilova شده است در اینجا نوشته شده است she's happy وای شاد است یعنی که وای خرسند است. خب brain در اینجا خالگی چی می نویسیم؟ simple man فرهاد تیجی سلام اکا هفتم لایک و علیکم السلام برادر فرهاد جان خوش آمدین تشکر برای آمدنتون. خب رقمی 2 در brain چی می نویسیم؟ simple man he نوشتین یا کمتر دیگه فکر میکنین آیا he درست است؟ فرهاد تیجی در رقم 2 چی می نویسیم؟ simple man he is بله نو درست شد. فرهاد تیجی he is بله نو درست شد. در اینجا he is می نویسیم. خب he's clever وای با سواد است وای دانا هست. بله فرهاد تیجی he's درست. فردوس مومینوف سلام سازی استاد عزیز و علیکم السلام خوش آمدین فردوس مومینوف تشکر برای آمدنتون. مرحمت. رقم 3 فردوس مومینوف و دیگران. در رقم 3 چی می نویسیم؟ he's می نویسیم یا she's می نویسیم یا اینکه it's می نویسیم؟ خب simple man it's بله درست it's درست بهترین good job. خب رقم 4 the girl در بین قوس یعنی دختر اما در جای خالگی چی می نویسیم؟ یعنی دختر اگر بگوییم به تاجیکی دختر قد بلند است به زبان انگلیسی چی میگیم؟ یعنی وای مثلا وای قد بلند است. simple man he's کم تا دیگه فکر کنین simple man she's بله درست شد. یک لحظه she's آفرین. خب she's tall یعنی وای دختر یعنی وای قد بلند است. sorry no problem. خب the mouse یعنی موش. خب در جای خالگی چی می نویسیم؟ اگر بگیم که مثلا وای خاکستر رنگ است یعنی وای موش مثلا. خب simple man it's بله درست it's درست بهترین. خب the man یک مرد یعنی مردی معین. خب در جای خالگی چی می نویسیم؟ اگر بگویم که وای معلم است وای آموزگار است مثلا he's بله درست بهترین he's a teacher یعنی وای آموزگار است. دوستان مدیا سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین دوستان مدیا تشکر برای آمدنتون منت داریم. خب read and write یعنی بخوان و بنویس. اکنون اینجا دو نمود کار میکنیم. مثلا در یک این کار میکنیم جمله این کاری است در دیگر اصلاح میکنیم یعنی جمله خبری است. چی دادوبای داری؟ خیلی افرا خالی دیدیم دیگه دادوبای کردیم. خیلی اگه شما که آمده دیگه شاید دادوبای کمتر شود. خب تمرینی رقمی 7 read and write یعنی میگوید که هم بخوان و هم بنویس. در این رقم 1 رو اگر نگاه کنیم brain is tall brain یعنی قد بلند است. در اینجا نا اومده است یعنی جمله این کاری است. ما اول این کار میکنیم بعدی وای با اصلاح میکنیم. خب no brain isn't tall یعنی brain tall نیست قد بلند نیست و در دیگر جملهش میگه که he's short وای قد کوتاه است یعنی قد پست است. خب رقم 2 را کی کار میکند؟ مرحمت. خب دوستان میدیا بادا 6 آدم نویسین. خب 6 آدم باشه خیلی خوشحالیم بهترین. انگلیسی را میفهمی؟ ایقاق simple man it's بله درست. در اینجا the cat is black یعنی گربه سیاه است و no the cat
کی simple man معذرت شما ایتس نوشتین من درست گفتم جمله اینکاری است یعنی بیاین اول اینکار کنیم اول بگیم که نه وای سیاه نیست بعدا در دیگر جوش شاید که اسی که دویم آوردگین درست است دوستان میدیم مرا در مکتب میزدن نمیخوندم ولی بخونم یاد میگرفته باشم انشالله اگر اراده قوی داشته باشین یاد میگیرین خب isn't درست شد بهترین خب isn't no the cat isn't black یعنی وای سیاه نیست در اصل the cat is not black است یعنی سیاه نیست در جمله بعدی it در اینجا باید چی بنویسیم چگونه که نوشتیم که simple man s یک اسی تنها یعنی با apostrophe s مثلا خب it's gray وای خاکستر رنگ است خب رقم 3 جمله سوم Corky is a girl یعنی کورکی دختر است اما در اینجا باشد نه کورکی باید بگیم که نه کورکی دختر نیست چخیل میگیم دوستان میدیا کو اول فهمون دوستان میدیا این درس ششم رفته که اگر از اول بخواهین در کانال هست پابکوها برای نو آموزان نو یادگیران از اونجا دارین مثلا میتونین استفاده کنین اما اگر به طریق افیر خواهین در هفته های آینده یک کورس دیگه تشکیل کردنی هستیم برای کسانی که در سطح خیلی ابتدایی هستن یعنی حرفا رو نمیشناسن و خوانده نمیتونن برای اونها یک کورس علاوه تشکیل کردنی هستیم در هفته های آینده شاید اون 5-6 روز بعد یعنی خب simple man isn't بله درست شد isn't is apostrophe t isn't درست no Corky isn't a girl he خب apostrophe s نوشتیم درست he's a boy وای بچه است خب رقم 4 Zoe is 10 Zoe یعنی 10 ساله است ما باید بگیم که نه زوی 10 ساله نیست وای 9 ساله است مثلا خب مرحمت من خونده میتونم پروسه ترجمه کرده نمیتونم خیلی اگر خونده بتونین پس همین درس ها حوزه رفتستین خیلی مناسب هستم فکر میکنم برای شما اگر خونده بتونین یعنی نگاه کنید که هم خونده استیم هم ترجمه کرده استیم خب isn't s بله درست بهترین isn't و s apostrophe s یعنی no Zoe isn't 10 و 10 ساله نیست نه Zoe 10 ساله نیست she's 9 یعنی وای 9 ساله است رقم 5 the box is big قوطی کلان است اگر ما بگیم که نه قوطی کلان نیست چخیل میگیم no the box isn't بله درست no the box isn't معذرت isn't big it's بله apostrophe s it's small یعنی وای خورد است خورد یعنی میده رقم 6 deaf is silly یعنی deaf نادان است ابله است احمق است به همین معناها اگر ما بگیم که نه deaf احمق نیست یا که ابله نیست چیکار میگیم no deaf isn't چون که simple man نوشتن isn't خب isn't no deaf isn't silly he is funny یعنی وای ابله نیست نه وای ابله نیست وای چی است فنی گفته آدمی شوخ شوق‌آور وای آدمی شوخ است شوق‌آور است مثلا خب این تمرین رو ریز کار کردیم میرویم به سراغ تمرین دیگر یک کمتر خود کردن در کار خب در رقم 1 نگاه کنیم رسم 1 read and write میگه بخوان و بنویس brain dev سوال میکنند که is it a bird آیا وای پرنده است خب brain باید چی جواب ده no خب مرحمت simple man
خب این نوشتتون درسته که سیمپلمن کمتر دیگه دوامش میتین. مثلا no is no isn't نوشتین بله درست. No isn't a bird. No isn't a bird. No is not a bird. خب یک لحظه ما چی را فراموش کردیم که simple man جانشین فاعلی را it را فراموش کردیم. No it isn't. No it isn't می شود. No it isn't جوش نموندیم. یک لحظه. خب No it isn't a bird یعنی وای پرنده نیست. پس وای چی است؟ It's a plane. It's a plane وای هواپیما است. این خیلی. خب it is بله درست شد. بهترین تشکر زیاد. رسم دوم دا میگذاریم. در رسم دوم خب جمله سوالی است. چخیل میگیم که آیا وای گوچران است. کاوبوی با فکرم گوچران میشه. میخوانی کاوبوی گوبون گوچران اگر خطا نکنم میخوام میشه. خب ما باید چخیل سوال بکنیم که آیا وای توتی پرسیسته آیا وای گوچران است آیا وای گوبون است مثلا یا اینکه کاوبوی در زبان روسی میگفتن. خب هم گوچران یا گوبونش بگیم یا که بار بینیمش. سیمپل من شما چی نظر دارین در مسئله کلمه کاوبوی؟ یا بار بینیمش. کاوبوی خب کاوبوی گوچران بله دیدین گوچران کاوبوی نیز آمده است یعنی گوچران کاوبوی همین قدر دو کلمه آمده است یعنی گوچران و کاوبوی هم آورده است در این فرهنگی استاد عبدالسلام محمد نظرов. خب فیو سلام علیکم معلم سوزین خوبین سلام با همگان و علیکم سلام شکری خدا خوبیم تنجیم خوش آمدین. من گوش دارم سلامت باشین تشکر زیاد. سیمپل من علیکم سلام. خب کاوبوی یعنی گوچران و کاوبوی نیز آمده است در فرهنگ. پس چگونه که سیمپل من نوشتن با ایز شروع میکنیم اما اون ایت رو تغییر بتن که سیمپل من ایت ایت نوشتن که اما ایز درست است اما فقط جانشین فاعلی را تغییر بتن. ایز دوامش چی میشه؟ فیو آباد باشین شمالی سربلند باشین. خب که سیمپل من همینجا هستین شما is it نوشتین is it is درست است اما it را تغییر کنید. بله he می شود. is he چی شد بله is he a cowboy is he a cowboy یعنی وای کاوبوی است وای گوچران است. در جواب چه جواب میتیم؟ سیمپل من و دیگران اگر باشن چه جواب میتیم؟ از تنی خودش جواب درسته. بله من مثلا گوچران هستم چه میگیم؟ خب اگر جواب نامد بنویسیمش. Yes I
he is. این کی از تنی خودش جواب داده، یعنی کاوبوی از تنی خودش جواب داده. باید که مثلا این خیلی میگم ده بله من کاوبوی هستم. این خیلی yes I am یا به شکل اختصار شده است، اختصاریش مثلا کوتاه شده است، میتونیم I am بگیم yes I am. همین قدر کفایگی میکنه yes I am. یا میشود بگیم که yes I am a cowboy. A cowboy. خب این خیلی yes I am a cowboy. Yes I am a cowboy. خب این بود رسم دوم. میرویم سراغ رسم سوم. در رسم سوم توتی پرسیده است که آیا وی خب آیا وی خوب است؟ آیا وی خوب است؟ چه سوال میمونیم؟ Oh I forgot this lesson. Welcome جونی بکشویف. همون زنگولاش اگر جقیده باشین کانالا، یعنی خبرتون میکنه وقتی افیر سر میشود. اگر زنگولای کانالا جقیده باشین سوال رو خوب خوانید استاد بلوگیره. همه که آزی خونده سیمش همه رو که کدام صورته؟ باید ما در صورت 3 قرار داریم. صورت 2 را تمام کردیم. Yes I am a cowboy یا که yes I am هم قدر می شود. اگر اینجا را در نظر داشته باشین رسم 2 را کار کردیم که رسم 2 سوالش خیلی is he a cowboy یعنی توتی از برین پرسیده است. به خاطر چی هی گفت شخص سوم از مخاطب پرسیده است، از شخص دوم. به همون خاطر میگه که آیا وی کاوبوی است؟ آیا وی گوچران هست؟ پس در جواب کی جواب داده است؟ کاوبوی خودش جواب داده است. جوابش yes he is می شود. دوست عزیز اگر مثلا این استرلکه را دیدستین، این استرلکه که به طرف همین کاوبوی رفته است، مثلا اگر همین استرلکه در طرف مخاطب قرار میگیرد که مخاطب در اینجا کی است؟ برین هست. اگر در او توری میگرفت پس برین جواب میداد که yes مثلا he is a cowboy، بله وی کاوبوی است. اما وقتی که توتی از برین سوال کرد که آیا وی کاوبوی است، این گپ کاوبوی خودش شنید و خودش جواب گفته است. یعنی برین جواب نگفته است. اگر برین جواب میگفت، مثلا اگر این جواب میگفت پس گفته شما درست بود که مثلا yes he is مثلا میشد. اما جواب را خودش گفته است، مثلا خودش گفته است. اگر خودش گفته است باشه پس yes I am a cowboy میشود. خب سیمپل وای نگفته که are you a cowboy، بعد جواب گفتگی شما میشود. بله درست. سوال یعنی با is he آغاز شده گه. یک لحظه ما شما را خیلی خط خطی بفهمونیم. خب مثلا نگاه کنیم اگر استرلکا همین استرلکه که در همین گفت yes اومدگیه، اگر ایخی میرفت به طرفی برین میرفت، اگر مثال گفت پس معلوم میشد که این جواب رو برین جواب داده است. پس کاوبوی شخصی سوم حساب میخورد. شخصی سوم وقتی حساب بخوره برین باید بگد که yes he is. چخیلی شما گفتین در این صورت این خیل میشید. اما جواب خودش گفته است، یعنی همون کاوبوی خودش گفته است که yes I am. yes I am یعنی هیچ محل مثلا خودش نمیگه که yes he is، یعنی کی را در نظر داشته باشه. اگر بگه که yes he is مثلا این گپ اگر برین میگفت جواب شما گفته شما درست بود مثلا. همین خیلی نه. خب تمام. سیمپل من یکون توصیه پیشنهاد دیگه دارین، یکون فکر ملاحظه دیگه دارین؟ اگر گفته ما نادرست باشه خیلی بگن که نادرسته یا که یکون راه دیگه ش پیشنهاد کنین. اما تا جایی که ما میفهمیم یعنی همین خیلی است، چون که وای از نام خودش جواب میده. وقتی از نام خودش باشه
هیچ محل yes he is نمیگد. یعنی خب تو نوشتن شما را کامنت شما را رقم 3 دا میگذاریم. در رقم 3 جای دو کلمه خالی است. یعنی در آخر good آمده است. با تاجیکی میتوانیم بگیم که آیا وای خوب است؟ آیا وای خوب است؟ ان همین رو در زبان انگلیسی چخیل میگیم که آیا وای خوب است؟ خب آخی وای دیگر کس در نظر داشت. اگر همون را سوال میداد نمیگفت آیا وای گوچران است. بله درست، یعنی که سیمپل من، یعنی در اینجا اگر نگاه کنیم توتی سوال کرده است که is he طرفی برین سوال کرده است، طرفی برین. اما اگر شما بگین که اگر بگیم که مثلا این در اینجا yes I am a cowboy شد، پس در اینجا سوال تغییر دادن در کار. یعنی در اینجا نیو کنیم is است is he. در اینجا باید سوال تغییر بدیم که are you a cowboy؟ پس جواب میشود yes I am a cowboy. برای چی در اینجا ما yes I am a cowboy نوشتم؟ به خاطر که استرلکایی که جواب شدگه به طرف همین کاوبوی خودش رفتگه. شیخ تجه سلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدین شیخ تجه. simple man یعنی مقصدی ما را فهمیدین، یعنی استرلکه به طرف همین خودش رفتگه، پس باید این از ما خودش جواب ده، یعنی yes I am a cowboy. اما اگر ما جوابی بالا را، سوالی بالا را اگر مثلا عوض کنیم میتوانیم، یعنی در اینجا ما میتوانیم بگیم که سوال در اینجا is he آمدگی است. برای چی؟ برای توتی از برین پرسیده است که آیا وای گاوبون است؟ آیا وای گوچران است؟ خب is he درسته. اگر بگم که نه این سوال کردگی نیست، سوالش مستقیما به گوچران رفتگی، پس ما باید سوال عوض کنیم بگیم که آیا تو گوچران هستی؟ پس در اینجا معنی را میده که توتی مستقیما به گوچران سوال کرده است. فهمو شد؟ یعنی میتونیم سوال این خیمونیم مثلا are، خب هی را عوض میکنیم are you. این خیل مثلا نمیگیم که از برین پرسیده است، میگیم که از مستقیما از خودش پرسیده است. are you a cowboy؟ yes I am a cowboy. این خیل. خب سیمپل من استاد وقت کدامی را سوال دادی همو خودش جواب نمیده. بله خودش جواب میده. یعنی میشه حالتایی که مثالی شما دو نفر صحبت دارین، قطعی رفیقتون سوال که صحبت دارین، مثال قطعی نمی شیخ تجه از دارم صحبت دارین، سین شیخ تجه میگن که is he a teacher؟ یعنی آیا وای آموزگار است؟ آیا وای استاد است؟ دیگه ما میشنوم، یعنی ما دبرتونم میشنوم، یعنی با جایی که شیخ تجه جواب بده، مثلا شما از شیخ تجه پرسیدین گفتین که آیا وای آموزگار است؟ آیا وای معلم است؟ با جایی که وای جواب بده، این سوال من خودم شنیدم و منتظر اون نمیستم که شیخ تجه مثلا بگه بله همینه استاد، من میگم که yes I am a teacher. یعنی من خودم جواب میدم. یعنی این خیلی ممکنه. اما اگر شما بگین که نه این مستقیما همین توتی مثلا مستقیما از همین کاوبوی خودش پرسیده است، پس ترتیب سوال گذاری طرز درستش این خیلی میشه are you a cowboy، یعنی مستقیما از خودش پرسیده است مثلا. خب سیمپل من نکی وای دیگر در نظر داشت. چه دیگر در نظر داشت؟ همین چخیلی گفتم که دوستی عزیز من قدر فهمیدم، یعنی مثلا چخیلی گفتم میشود که مثلا توتی از این پرسیده است، این شنوید از تنهایی خودش جواب داد، چخیلی شما از شیخ تجه میپرسین که آیا همین است استاد؟ یعنی پس من اینکه همیشه نمون درباره شما هستم، منتظر شیخ تجه نمیستم که وای جواب بده، میگم بله منم استاد، یعنی اصلا خودم جواب میدم. این خیلی ممکنه. لیکن اگر بگم که نه این از برین پرسیدگی نیست، یعنی با خاطر که جا خالیه میرم باید پیش خودمون پر کنیم، پس میگیم خب از برین نپرسیده باشه، پس مستقیما از خودش پرسیدگی، میگیم که are you a cowboy؟ آیا تو کاوبوی هستی؟ yes I am. من قدر روسی فهمیدمش. سیمپل من انا ناو توریش. خب اگر توریش ده باشه بهترین. سیمپل من این خیلی میشوه. بله یعنی یا از همین دو راه یک تاش هسته، یا این خیلیش امکان داره یا که او خیلیش امکان داره.
خب تشکر زیاد سیمپل من خیلی بحث و مناظره ها را دوست می‌دارم تا که حقیقت روی او بزنم مثلا ببرویم مثلا. یعنی گفته شما هم درسته که وقتی که ما در اینجا ایزی نوشتیم این ویدیو را یک نفر مثلا بعد چند مدت مثلا تماشا کنه بگه که چرا در اینجا ایزی آمده اینجا I am جواب داد. بنابراین وای من است فکر میکنم میگه شو در اینجا معلم خطا کرده مثلا. اما اگر سوال شما نیابد ما علاقه است این ورقه تمام کرده بودیم گذشته بودیم رفته بودیم. یعنی مقصد اینه که اونقدر اهمیتش نمیدادم. نه که سوال شما سبب شد که از اینجا ما دو مسئله را برآوردیم. یکی مسئله را برآوردیم که مثلا این شاید که از برین پرسیدگی ایش نوید از طریق خودش جواب داد و دیگه مسئله این است که توتی از این نپرسیده است مستقیما از خودش پرسیده است. این خیلی سیمپل من اگر یگان چی باشه بخشی یگان چی نیست همش تپا تغریه برعکس ما خرسندیم که خیلی در ملاحظه کردیم مقصد فکر اندیشتون رو گفتین و مسئله خوبتر باز نمایان شد. من یگان خفه نیستم برعکس خوشحال هستم که خیلی برادرای نکته سنج هستن که خطاگی ما را چکار میکنن به طرز ملایم به طرز خوب پیشکش مینمایند تا که در ویدیو معلومات نادرست ثبت نشود. خب برادر جان. خب رقم 3 را میگذاریم. شوکت عوض فرمودن سلام 12 لایک و علیکم سلام تشکر زیاد خوش آمدین برادر شوکت عوض. خب رقم 3 را میگذاریم که سیمپل من. در رقم 3 ترجمه تاجیکی مثلا بگیم که آیا وای خوب است؟ آیا وای خوب است؟ چون که در اینجا جای دو کلمه را مونده است. آیا وای خوب است؟ در زبان انگلیسی چی خیلی میگیم؟ خب 5 نفر نشان دسته که یکم کس اگر جواب دادم خواهد مرحمت سیمپل من اگر همجا باشین منتظریم. خب در اینجا نیو کنیم سوال توتی داده است. یعنی توتی مستقیما با اون داده است با این دختر بگیم ده و جواب زوی چوکا است جواب داده است. مثلا خب اگر جواب بنویسیم بعد با خوبتر نمایان میشه فکر میکنم. سیمپل من مشغولن چی؟ خب مشغول باشین اگر خودمون بنویسیمش یا که اون برادر دیگه باشه اگر بنویسن خوب میشه. خب در اینجا توتی از زوی پرسیده است که آیا وای خوب است؟ وقتی که آیا وای خوب است که شد در زبان انگلیسی آیا ورب تو بی است در اول میاد یعنی is. خب در اینجا she است مثلا برای وقتی که وای زن هست is she good آیا وای خوب است. مقصد سوال این است که یعنی خوب رقص کرده است مثلا. خب دیگر زوی میبیند که اون قدر خوب رقص ندارد میگه no she خب isn't یعنی که is not no she isn't خب she's در اینجا she's bad یعنی وای بد است. یعنی وای بد است مقصد این است که وای آدمی بد است یعنی بد رقص کرده است مثلا. این بعد رقم 3 سیمپل من استاد چند قدر دوام میکنه افرتون کمتر کار برآمد یک 5 دقیقه دیگه یعنی همین صحیفه رو تا آخرش میگیریم تمام. این جدید است همین صحیفه رو تا آخرش. خب رقم 3 را کار کردیم. رقم 4 را کار میکنیم. she isn't برای نوشتیمش she's bad. خب رقم 4 در اینجا جمله سوالی است آیا خب اینجا برین از زوی پرسیسه و زوی جواب داد. آیا وای شوق آور است؟ آیا وای مثلا شوخ است خنده آور است؟
مثل قطعتون با پیش است. سلامت باشین. تشکر زیاد. در 5 دقیقه دیگه دوام میکنیم ان شاء الله. در اینجا آیا is پس اینجا مرد است. آیا وای he با حرف کلام نوشتیم. آیا وای is he funny آیا وای خنده آور است یا شوق آور است مثلا شوخ است. خب در جواب میگیم که yes is he نوشتین شما بله درسته. در جواب چی می‌نویسیم؟ simplement در جواب بگیم که بله وای هست مثلا یا که وای خنده آور است شوق آور است شوخ است مثلا yes. خب دوامش yes he is بله درست yes he is. میتونیم yes he is نویسیم. میتونیم yes he is funny مثلا هر دوش طوری است. yes he is funny. خب در اینجا آخرون چیزا میگیریم بعدا خداحافظی میکنیم. خب ask and answer سوال جواب کنید. is your friend tall یعنی آیا دوستی تو قد بلند است. در اینجا 4 کلمه اومده است. tall funny a teacher aid یعنی قد بلند شوخ آموزگار 8. خب سوال با شما simple man خب یکمش کار کرده شده است. جواب داد که no he isn't he's short نه وای قد بلند نیست وای قد کوتاه است. یعنی جواب از پیش خودتون باشه. are you funny simple man are you funny جواب از پیش خودتون are you funny. خب این خیلی نوشته میشه یا اون کس اگر در آینده گوش کنید ویدیو را are you funny جوابش چی می‌نویسیم are you funny. خب هر کس از پیش خودش جواب بده یعنی یک از funny است یک از مثلا funny نیست. خب ما می‌نویسیم simple man yes I am funny بله درست yes I am funny. این خیلی خب سوال 3 are you a teacher جواب از پیش خودتون are you a teacher are you a teacher simple man. خب جواب از پیش خودتون من خیلی نویسیم که teacher هم نیستیم برای همچون مثال می نویسیم که yes I am یا که پرش می نویسیم yes I am a teacher yes I am a teacher. خب جواب شما simple man no I'm not a teacher I'm a student. اوکی سوال آخرون آیا شما 8 هستین 8 به معنی 8 ساله مثلا جواب شما are you 8 simple man are you 8 simple man are you خب are you 8 جواب no I'm not مثلا no I'm not. اگر یک کس جواب از پیش خودش دادنی باشه مثلا من 8 ساله نیستم I am مثلا خب 32 خب من 32 هستم یعنی من 32 ساله هستم مثالی. خب simple man no I'm not 8 I am tall دستر خون زیبا no I'm not میشه و دستر خون زیبا simple man شما نوشتین که no I'm not 8 تا اینجا درسته اما بعدیش باید به شما نوشتین که I am مثلا چند ساله باشه I am 20 I am 25
I'm مثلا 30 I'm 80 18 مثلا چگونه که از ختم باشه بخاطر که در اینجا سوال در برای سال بود باید برای موافق سال جواب دهیم. بله جواب اومد simple man sorry 21 years old. بله درست شد بهترین. فقط sorry را در آخرش یک وای مونین یعنی I رو کور کنین وای مونین sorry این خیلی نوشته میشه دیدینش sorry. خب دوستان گرامی در همه جا درس امروزه رو به پایان میرسونیم. تا صفحه 15 آمدیم. از درس آینده در برای جانشین های we you they خدا خواسته باشد میگیریم. تشکر از یک شما برای اشتراکتان در درس امروزه. موفق و مؤید سربلند باشین. یگان پیشنهاد گفتنی توصیه سوال داشته باشین مرحمت بفرمایید. اگر نداشته باشین خداحافظی میکنیم افراقت میکنیم تا که وقت دوستان رو نمیخوایم که از این زیاد بگیریم. Simple man, thanks. You're welcome. Simple man. تخمینا یگان سوال نیست، پیشنهاد نیست، یگان توصیه نیست. بنابراین در همینجا افری نوبتی امروزه را به پایان میرسانیم. تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار. Simple man مایل استاد تا درس‌های آینده. مایلش خدا نگهدار که Simple man good night. See you tomorrow.